दिल्ली के सिखां के ध्यान में लिया चाहते हैं कि जदों भी वो वोट पाने वास्ते जान तो एक खास ध्यान रखन कि असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के सिखां और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की जिहड़ी बेअदबी है पंजाब दे विच थां थां ते जिहड़ी हो रही है। प्रकाश सिंह बादल जिन्हां दा ग्रुप इत्थे भी दिल्ली दे विच चोणां लड़ रहा, उन्होंने गुरु पंथ की सेवा करन दी थां ते शब्द गुरु के सिद्धांत उत्ते पहरा देण दी थां ते जिहड़े साडे पंथ नूं चुनौतियां देण वाले लोग ने, गुरु के उल्ट भुगतण वाले लोग ने, सौदा साध वर्गे चेलियां की पूरी पुस्तपनाही की। बादलों के राज वक्त चलान पेश नहीं किया, जिदे कारण उस स्वांग वाले केस के विचों सौदा साध निकल गया और उहदे हौसले इन्ने वध गए कि उन्हें अपने चेलियां तो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दीयां बेअदबियां करवाईयां। जदों वो बेअदबियां दे ये सारे रच रहा सी, पाप करवा रहा सी, तो उस वक्त मैं कहना चाहुंदा कि बादल के पूरी उहदी पुस्तपनाही कर रहे सी, जिहदे साडे कोले बहुत सारे सबूत ने। मैं सिख संगतां नूं बेनती करांगा, उन्होंने ये जरूर पूछा जाए कि तुसीं स्पष्ट करो कि किसी एक भी मोने मुंडे की इस मसले ते तफ्तीश क्यों नहीं उदों की गई बादलों के राज में। दूसरा 24-25 सितंबर की रात नूं जिहड़ा पोस्टर लाए बुरज जवाहर सिंह वाला अते बरगाड़ी दे विच, इन्हां पोस्टरां दे उत्ते आ लिखिया होया सी, इहो जिहियां गालां भी कढ़ियां होईयां और यह कहा होया कि तुहाडा वड्डा महाराज सलावतपुरे डेरे दे विच है, तुसीं सलावतपुरे डेरे असीं तुहानूं इनाम देंगे 10 लाख रुपया, तुहाडा वड्डा महाराज साडे कोले है। दिल्ली की संगत मनजिंदर सिंह सिरसे होरां नूं पुछे कि उत्थे बादलों ने जिन्हां दे तुसीं चहेते हो, उन्होंने किसी एक भी डेरा प्रेमी तो नॉर्मल पुछगिछ भी क्यों नहीं की, टॉर्चर की गल छड्डो, पुछगिछ भी क्यों नहीं की। ते दूजे पासे धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह का अंक चैलेंज करके पंजाब की धरती के उत्ते चैलेंज करके अंक खिलार दिता जाता है। फिर किवें बिना मंगिया माफी दी जाती है। जथेदार खुद एक गल मीडिया च बन चुकी है, ज्ञानी गुरमुख सिंह जी, कि सानू बादलों ने तलब किया सीगा, अपनी कोठी दे विच सद्दिया कि सौदा साध नूं बिना मंगिया माफी दिओ। संगत की विरोधता नूं दबाउण वास्ते गुरु की गोलक विचों 92 लाख रुपए का खर्चा किया जाता है, अखबारां नूं इश्तिहार दिते जाते हैं। यह भी तुसीं इत्थे बादल के नुमाइंदियां नूं पुछो कि तुसीं जिहड़ा इह 92 लाख रुपया खराब किया गुरु की गोलक चों, वो पैसा जिहड़ा कदों ते किस तों तुसीं उहदी भरपाई है जिहड़ी कराओ। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। सब तो पहला जिन्नी भी दिल्ली की प्रैस साडे छोटे जे सदे दे उत्ते इत्थे पहुंची है, सारे सत्कारयोग वीरां दा भैणां दा असीं दिल दीआं गहराइयां चों धन्नवाद करदे हां। अज साडा प्रैस कॉन्फ्रेंस का एक खास मकसद है, क्योंकि दिल्ली दे विच दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां हो रहीआं ने। इस संबंध विच असीं बहुत महत्वपूर्ण बेनती दिल्ली के सिखां के ध्यान में लिया चाहते हैं कि जदों भी वो वोट पाने वास्ते जान तो एक खास ध्यान रखन कि असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के सिखां और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की जिहड़ी बेअदबी है पंजाब दे विच थां थां ते जिहड़ी हो रही है, उस सारे घटनाक्रम नूं असीं ध्यान विच लियाउणा चाहुंदे हां कि उस वक्त पंथ दे जिहड़े ठेकेदार ने प्रकाश सिंह बादल, जिन्हां दा ग्रुप इत्थे भी दिल्ली दे विच चोणां लड़ रहा, उन्होंने गुरु पंथ की सेवा करन दी थां ते शब्द गुरु के सिद्धांत उत्ते पहरा देण दी थां ते जिहड़े साडे पंथ नूं चुनौतियां देने वाले लोग ने, गुरु के उल्ट भुगतण वाले लोग ने, सौदा साध वर्गे चेलियां की पूरी पुस्तपनाही की। मैं बहुत संखेप दे विच गल करां, 2007 दे विच जदों स्वांग रचिया सी सौदा साध ने, उस मसले के उत्ते 2014 तक 7 साल
पंजाब पुलिस ने बादलों के राज वक्त चलान पेश नहीं किया, जिदे कारण उस स्वांग वाले केस के विचों सौदा साध निकल गया और उहदे हौसले इन्ने वध गए कि उन्हें अपने चेलियां तो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दीयां बेअदबियां करवाईयां। जदों वो बेअदबियां दे ये सारे रच रहा सी, पाप करवा रहा सी, तो उस वक्त मैं कहना चाहुंदा कि बादल के पूरी उहदी पुस्त पनाही कर रहे सी, जिहदे साडे कोले बहुत सारे सबूत ने। पहली गल यह है कि 1 जून 2015 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਹ ਸਕੈਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੋਨੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ, 24-25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਡੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਲੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਲੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਕ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ। 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟੋਟਲ 17 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਹੇਤੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਟੌਰਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਕ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਥੇਦਾਰ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਫੀ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਨੁਕਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁੱਛੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਈਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ 20-21 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਕਿਆ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ ਤੇ 21 ਟੋਟਲ ਜਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਝੂਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਆ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 161 CRP ਤਹਿਤ ਪੰਕਜ ਮੋਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਵੀਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮਜੀਤ SP ਨੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਰਫਲ ਦੇ ਨਾਲ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਜਿਪਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਹੌਲਦਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਟਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ
पता लग चुकी है कि सौदा साहब के चेलियां ने सारा कुछ किया, तारा उस पासे नूं जा रही ने। अज तक भी वो बार बार सिखां नूं टारगेट कर रहे हैं, जिहड़े सिख बेअदबी दा इंसाफ मंगते हैं। उस वक्त भी उन्होंने साडे बेकसूर नौजवानों नूं, पंजगराई वाले 2 नौजवानों नूं फड़ के उन्होंने दे उत्ते कहर ढाया सी कि तुसीं ये मन लो कि बेअदबी असीं कीती है ते सिख प्रचारकां दे कहण ते कीती है। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਗੰਗਾਧਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਹੋਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਮਾਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਸੀ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਕੋਟਕਪੂਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਆ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਪਰੋਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਡੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਖੌਟਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੇਵਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਮਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੌਬੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਮਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਨਮਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹ 27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 66 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 2019 ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ 21 ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਜਟ ਆ ਜਿਹੜਾ। 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟਦੇ ਨੇ ਉਸ ਘੁਣ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਉਂਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਦੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਵੇਅਰ ਹੋਈਏ, ਅਲਰਟ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨੂੰ ਨੱਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਜੀ सर मैं एक सवाल ब्रीफ पूछता हूँ। जी सर। हाँ जी। जो सिरसा जी है, आप कह रहे हैं कि बादल का फोटो नहीं लगाया, तो हो सकता है वो अलग होगा। बिल्कुल सुने लग रहा हो कि बादल के ऊपर इतने सारे आरोप हैं, आप भी अभी आरोप लगा रहे हैं। जी जी। तो वो उनका नाम नहीं लेना चाह रहे और वास्तव में अलग हो, फिर उनकी सिरसा गुट से बात हुई है, वो बोलते हैं बादल गुट से हमारा कोई संबंध नहीं। वो ऐसे मीडिया वार्ता करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बोले कि आज से मेरा बादल दल से कोई संबंध नहीं है। जैसे मनजीत सिंह जी के थे, पहले बादल दल में थे, आज उनसे अलग है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बादल दल छोड़ दिया। पंजाब में बहुत ऐसे हैं जिन्होंने बादल दल को छोड़ दिया। ऐसे ही मनजिंदर सिंह सिरसा अनाउंस किए करें भी आप मेरा बादल दल से, सुखबीर बादल परिवार से कोई राब्ता नहीं, मेरा श्रोमणी अकाली दल बादल से कोई राब्ता नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ऐलान करें वो। लेकिन बादल उनके सपोर्ट में होंगी तो आए वो इसलिए नहीं आ रहे ना कि अगर एक पर वैसे देखो, यही तो बात है ना कि जो उन्होंने अरदास की थी ना सर, सुखबीर सिंह ने एक अरदास की थी, ओपनली किया सी उन्हें कि जेड़े गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वाले ने ते जेड़े करवाउण वाले ने, जेड़े सियासत करने वाले ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰੀ ਤੋੜਦੀ, ਯਾਰੀ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਓਪਨਲੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਜ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਾੜਾ ਪੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੱਥਰ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪੱਥਰ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਆਪਦੇ ਮੇਰੇ ਆ ਘਰੋਂ ਪੱਥਰ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੂੰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟੀ ਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਮੌਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਰ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ,
ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।